all students are requested to send your roll numbers into chat box, and those students, some students have joined with only name, so you are suggested to rename yourself with your roll numbers also. So at the end also I will take a review of your attendance. So in that case, if anybody is absent or present, you just let me know. Okay, so without wasting much of time, we people will directly go to the topic. And in previous class, we people have started to our unit number 1, which was English grammar. Okay, so right now you people just let me know if my voice is reaching to you, as well as the screen is visible to you. Is it audible, visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, fine. sir. So now all you students just take care that afterwards you mute yourself and pay attention. Shubham, you don't do anything on the screen right now. I have seen it is easily visible that who is doing what on the screen. So it is not for you. So maybe if you have done it with by mistake, but take Yes, care. sir. By mistake it is. Yes, it's all right. No issue. Somebody tell me, was it the same? हितूनच आपण सुरुवात करणार आहे ना? Article Yes, sir. सुरू करणार. Yes, sir. Yes, 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 sir. fine. Okay, so we discussed this, that articles, nouns, pronouns, verbs, modal verbs, auxiliary verbs, and tenses. This will be the part of our first lecture, and we people will be doing within 2 to 3 classes are required. It is not possible to complete that in one lecture. So all you people are with pen and paper or notebook. I hope that you people might have made notebook for communication skills. So in that, write down unit number 1, English grammar 1.1, and in that begin with articles. So you people will come to know about articles, that there are 3 articles in English language, and these 3 articles are o, and the. Okay, so you people just note it down. There are 3 articles in English, and they are o and the. Before going ahead, we people will just compare with our mother tongue. In our mother tongue, is there anything something like articles a and the? In fact, in our mother tongue there is nothing like this. We don't have articles like a and the. And then also we are able to communicate in our mother tongue. But in English, why is it required that we people have to use article a and the? And what will happen if we decide that in English we will communicate without using articles a and the? And if we decided to talk, people will not get exactly what you are trying to say. Maybe if you're saying I bought pen, so in that case, if you're not saying I bought a pen, people will not be sure that what pen or how many pen or something like this. So articles are the words which demonstrate. My voice is breaking. Okay, so I will try to just see if my connection is okay. So from my point, I think that everything is okay. Yashraj, you're facing some issue. So is there any same issue for all? माझा आवाज सगळ्यांनाच break होतोय का? No, sir. Yes, sir. No, sir. Okay, so No, sir. Yashraj, it might be from your end. So you just refresh your connection. Okay, all right. So you'll come to know that if we are not using articles in English, then people will not understand what you're trying to say, or you're not able to be exactly what you're trying to point out. So therefore, in English, articles are essential. They're must. You cannot escape them. जर असं ठरवलं आपण नाहीच वापरायचे तर तसं चालणार नाहीये, कारण त्यामुळे आपल्याला पूर्ण अर्थ लक्षात येत नाहीये. सो देअरफॉर देयर विल बी 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, अँड देअरफॉर using language, as well as sometimes you people are going to participate in some verbal ability किंवा अशा काही एक्झाम्स असतात बघा, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स असतात, की देअर ऑल्सो यू पीपल विल गेट सम क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स. योग्य आर्टिकलचा वापर करा, आणि त्यामध्ये तुम्हाला 2 ते 3 मार्कांसाठी आर्टिकलवरती क्वेश्चन सुद्धा असतात. सो देअरफॉर इट इज इम्पॉर्टंट दॅट विल ट्राय टू लर्न देम. विथ दिस विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, अँड नेक्स्ट स्लाइड just tells us about that these 3 articles, they are divided into 2 types, and these 2 types are nothing but definite article and indefinite article. Okay, so we people will just try to understand what definite article is and what indefinite articles are.
In short, you people can note it down that what the definition of article is. Here you are just reading it. An article is a word that modifies or describes. Modify means it makes some changes, it adds some meaning or describes the noun, and it is used before. So the same question, if I ask you that in a sentence where we people will use an article, we people will use an article before noun. And what is the role of that article? That article will show whether it refers to something specific or something general. If there is article which is showing something specific, then that article will be definite article. And which is definite article? The. Yes. The. Yes, all you The. people are right. The is definite article. And suppose that if you are using some article before noun and if it is not specific, then that time that article will be indefinite articles. So which are indefinite articles? There are two indefinite articles. Yes. And. Yes, all you people are right. A and they're called indefinite articles. Yes. If anybody of you, if you're not clear with what definite article is, in that case, you people just try to understand definite article. It means that to be clear, to be exact, to be obvious, to be particular, to be specific. Definite चा अर्थ काय? To be clear, to be exact, to be obvious, to be specific. Okay, so एखादी गोष्ट स्पष्ट आहे, क्लिअर आहे, स्पेसिफिक आहे, in that case you people will choose definite article. After your responses, mute yourself, Sohail. Okay, and if something is indefinite, in that case what we people are going to understand, if article is indefinite, it means that something which is not clear, something which is not obvious, something which is not exact, something which is not particular, not specific, in that case that article will be indefinite. So difference between definite article the and indefinite article a or an is that they refer to whether it is particular or in general. That's all about that definite and indefinite. If it is clear to you, we people will go to the next slide now. जर तुम्हाला नोट डाउन करून घ्यायचं असेल तर बेटर यू पीपल कॅन टेक स्नॅपशॉट्स आणि नंतर लिहा, बिकॉज राईट नो वी कॅनॉट स्पेअर टाइम फॉर रायटिंग. जर तुम्हाला नोट डाऊन कराच हे शक्यतो आणि त्याचे स्नॅपशॉट्स घेऊन ठेवत चला, अँड आफ्टरवर्ड्स यू कम्प्लीट इट इन टू युअर नोटबुक. So we people will go to the next slide and we people are going to talk about the words or the use of indefinite articles. सुरुवातीला आपण काय बघणार आहोत तर we people are going to talk about whether that indefinite article and its use. Okay, so let's try to understand that indefinite articles which are a and an, they're called indefinite article. Very simple, you don't get confused or don't get something which is difficult. I'm sure that you people might have studied articles so many times before, and you'll not be having any kind of issues. Right now we are just revising it, that is simply. Okay, so a and an, they're called indefinite articles. And why they're called indefinite articles? Because they are used before the indefinite or general noun. लक्षात ठेवायचे, एखादी गोष्ट एखादा नाउन जेव्हा सर्वसाधारण अर्थाने वापरतोय, then only we people will use indefinite or that a and an. If you read example given here, you'll come to know better. I will have a fruit. So which is article here? Article a is here, and it is used before which noun? Noun is fruit. So when we say I will have a fruit, whether it is definite or indefinite, it is indefinite. Why it is indefinite? Because when I say a fruit, it tells me that it is any fruit. And it is not a particular fruit. कोणतंही fruit असू शकतं हे, and it may be the fruit, maybe mango, maybe orange, maybe apple, maybe banana or something like this. So it is a fruit, it is general, and it is not a particular fruit. That's why it is
indefinite article, that is a. Or you people can take another example also. I saw an elephant. If I tell you people like this, I saw an elephant, it in this example an is also used in general sense. An elephant, it tells me the any elephant which is passing from the my home or something like this, or the any elephant which is there at that present time. So therefore an elephant is also used here, that in general sense and not in particular. Is it clear? कळतंय का? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. ओके फाईन. म्हणजे स्पीड वगैरे थोडं जास्त वगैरे होतं असं कुणाला वाटत असेल, यू कॅन टेल मी, कारण थोडंसं आय एम जस्ट ट्राईंग टू कव्हर द पॉइंट. किंवा समजायला अडचण वगैरे येत असेल किंवा मराठीमध्ये वगैरे सांगायला लागत असेल, इवन देन ऑल्सो टेल मी. असं काय स्पीड वगैरे जास्त होतं आणि कुणाला कळत नाही किंवा इंग्लिश. No, 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 sir. No, No, sir. sir. No, continue. Okay, fine. Thank you for your responses, and I'm sure that you people will try to understand me or my English, because you people have to be habitual for listening English, and that is going to be useful for you in the future. So don't expect, even for other teachers also, don't ask or expect that they will teach you people in Marathi. If it is something difficult, complicated, new concept, in that case you people first try to understand it in mother tongue and then explain same thing into English. But don't expect completely word to word teaching in English. Okay, so let's go to the next slide now, and we people will continue with the indefinite article. And here very important point comes, that you people have to choose between a and an, or how you people will decide whether you people are going to choose article a or an. Right now we are just talking only about indefinite article, and that is a and an. And all you student might be very sure that you might have studied about a, e, I, o. Oh, And you. yes, exactly. So these are the words, so the letters which are beginning with what they're called, a, e, I, o, u, what they're called. Vowel. Vowel. Vowels. Yes, all you people are right. Vowel sounds. In Marathi, it will be swar. In Marathi, you will come to know a, I, e, u. So that 12 vowel sounds are there in Marathi. So in English, there are 20, but these are just letters. हे आपल्याला स्पेलिंग वरती जायचं नाहीये, ए, ई, आय, ओ, यू एवढंच बघायचं नाहीये. तर त्याचा उच्चार कसा होतो, प्रोनाउन्सिएशन, साऊंड वी पीपल नीड टू टेक इन टू कन्सिडरेशन, अँड देन वी पीपल आर गोइंग टू चूज वेदर अ और अँड. मी चॉईसचं लक्षात येते का, ए, ई, आय, ओ, यू हे साऊंड लक्षात घ्यायचे, स्पेलिंग बघायच्या नाहीत. कारण काही होतं, काही बाबतीमध्ये ए, ई, आय, ओ, यू नी सुरुवात जरी झालेली असली तरी सुद्धा त्याचा उच्चार मात्र वॉवल सारखा होत नाही, त्याचा उच्चार हा कॉन्सोनंट सारखा होत असतो. सो इन दॅट केस यू पीपल हॅव टू अंडरस्टँड की जरी ए, ई, आय, ओ, यू नी सुरुवात झाली असेल आणि उच्चार जर कॉन्सोनंट सारखा होत असेल, तर इन दॅट केस यू आर नॉट गोइंग टू चूज आर्टिकल अँड, बट त्या केसमध्ये तुम्ही अ निवडणार आहात. त्याचे एक्झाम्पल आपण खाली बघणार आहोत, बट येस, फॉर युअर अंडरस्टँडिंग वी पीपल विल टेक इट. सो चॉईस बघा, द चॉईस बिटवीन आर्टिकल अ किंवा आर्टिकल एन इज डिसाइडेड बाय द बिगिनिंग वॉवेल और कॉन्सोनंट साऊंड. महत्वाचं लक्षात घ्यायचं, स्पेलिंग बघायचं नाही, ए, ई, आय, ओ, यू हे स्पेलिंग नाही बघायचं, तर त्याचा साऊंड बघायचा, त्याचा उच्चार, त्याचं प्रोनाउन्सिएशन लक्षात घ्यायचं. दॅट यू पीपल हॅव टू रिमेंबर. साऊंड ऑफ द वर्ड दॅट फॉलोज द आर्टिकल, अँड बेस्ड ऑन दॅट यू पीपल विल चूज अ और अँड. ओके, सो अ इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनंट साऊंड. अ चा वापर कधी कराल तुम्ही, एखादं नाउन ज्यावेळेस कशाने सुरू होत आहे, कॉन्सोनंट साऊंडनी सुरू होत आहे. मग कॉन्सोनंट साऊंड कुठले, ए, ई, आय, ओ, यू हे सोडून बाकीचे राहिलेले. सोडून. येस येस, यू आर राईट सोहेल. हे सोडून राहिलेले जे कुठले असतील, all these will be consonant, and you people can see few examples here. A girl, a guitarist, a man. In this case आपण फक्त beginning बघणार आहोत. So the beginning of this noun is g. Sound g, it is consonant and not vowel. That's why a girl. Guitarist same. A guitarist, g हा sound consonant आहे. So a guitarist. A man. Okay. म हा sound consonant आहे. So a man. Then
a curb. So sound k, स्पेलिंग जरी सी असेल तर साऊंड सी आहे का? नाही, स्पेलिंग काय होतं? क होतं. सो कब साऊंड क कॉन्सोनंट आहे. सो देअरफॉर आर्टिकल अ. आता पुढचं एक्झाम्पल मात्र आय हॅव सम क्वेश्चन फॉर यू. यू पीपल हॅव टू टेल मी वेदर इट इज अ युनिव्हर्सिटी और एन युनिव्हर्सिटी. University. Okay, all you people are sure a university? Yes, sir. You Yes, people sir. have to tell me why a university. कारण it begins with U. It begins with U. Consonant. Yes, yes, yes. You're right. That what you are just telling me, it is right and it is fact. म्हणून मला हे सांगायचं होतं की don't just look for spelling AEIOU. याची सुरुवात बघा U नी झाली, युनिव्हर्सिटी. पण when we pronounce it, we don't say university म्हणतो का आपण? We don't say university. No, we say university. So sound is y. Yes, and y is consonant. Y is not vowel sound. So therefore it is a university and not an. All you people need to understand that though there is AEIOU, but still you people cannot use and before them. The reason is that की त्याचा आपल्याला उच्चार, pronunciation, sound we people need to consider. Okay, yes, all students, here is one notice for all you people. So I will take a pause for 1 or 2 minutes and Anuse sir will announce the same notice for you people. So just we'll take pause for articles and we'll continue after his notice. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Anuse sir. फॉर्म ओपन करायचं. कुठं ओपन करायचं? इथं ओपन करायचं ना. कसं एक्सप्लेन करा? लिंक पाहिजे ना तुमच्या ह्यावर. मी काय सगळं व्हिडिओ कुठे आहे? सर तुम्ही हे लावायचं तुम्हाला ते बोलताय ना. नाही मला ॲक्च्युली ते लिंक पाहिजे ना. ही लिंक इथं ओपन करायची. हां हां. मग तुम्हाला पाठवतो की सर. ती तुम्ही मेलला पाठवा म्हणते मी, म्हणजे पाठवतो ओपन करतो mail. म्हणून म्हणलं. जी लिंक आहे ऑफ करायची. स्पीकर काय पाहिजे? ब्राउझर पाहिजे का? स्पीकर बंद करायची. स्पीकर स्टॉप शेअरिंग. तसं येत नसतं. नाव असणं whether this can be visible. हॅलो. Yes sir, it is all. Yes, sir. Voice. Good morning all. I am Professor Yuval Anose from Admission Core Team. So I will take your 5 minutes. Okay.
So one form we have prepared. So that form name is feedback about institute selection from first year BTech student academic year 2021. So my voice is clear at all? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तर हा फॉर्म आपल्याला भरायचा सर्वांना. तर एकदम तुम्हाला जास्त वेळ लागणार, 1-5 मिनिटाचं काम आहे फक्त ऑनलाईन फॉर्म भरायचं. तर तुम्हाला त्याची लिंक जी आहे ते तुमचे CC टेलिग्राम ग्रुपवरती पाठवतील आणि त्याच्यामध्ये माझा नंबरही पाठवेल तुम्हाला, की जर काही शंका असेल फॉर्म भरताना तर मला तुम्ही बिंदास विचारा. तर आलेलं आहे आता सर लिंक. आले लिंक ना, ओके गुड. सो युअर CC इज व्हेरी ऍक्टिव्ह, नो प्रॉब्लेम. तर याच्यामध्ये हे जे फॉर्म आहे, हे फॉर्म भरत असताना हे आपलं स्वतःचं ओपिनियन द्यायचं आहे. हे कॉलेज सिलेक्शन करण्यासाठी तुम्ही जे काही गोष्टी बघितल्या त्या गोष्टीवरती तुम्हाला हा फॉर्म भरायचा आहे. तर प्रत्येकाचं ओपिनियन हे वेगवेगळं असणार आहे, लक्षात ठेवा. तर आता मी सुरुवात करतो फॉर्म भरण्यासाठी. तर सायली भिंगारे, कॅन यू अनम्यूट? आपण तुमचा फॉर्म भरूया एक्झाम्पल म्हणून. येस सर. हा, अदर्स प्लीज म्यूट. अदर्स प्लीज म्यूट. फक्त सायली भिंगारे अनम्यूट करतील. तुमचा ईमेल ID सांगा. हॅलो. सायली भिंगारे. SAY सायली भिंगारे @ हा, सायली भिंगारे 2251 2251 @gmail.com. ओके. हा, तर असं आहे, प्रत्येकाने आपापला ईमेल ID टाकायचा आहे. त्याच्यानंतर तुमचा फुल नेम टाकायचं आहे, स्टार्टिंग विथ सरनेम. आता हे टाकत असताना सर्व लेटर्स कॅपिटल असले पाहिजेत. तर यांचं नाव भिंगारे, सॉरी भिंगारे सायली. स्पेलिंग चेक करा सायली. हा, वडिलांचं नाव धनाजी. स्पेलिंग बरोबर. ओके. आता पुढचा जो टॅब आहे तिथे काय दिलेलं आहे, डिव्हिजन दिलेलं आहे. तुमचं डिव्हिजन सिलेक्ट करायचे तुम्हाला. तर इथं ड्रॉपडाऊन मध्ये तुमचं डिव्हिजन टाकते तुम्हाला, डिव्हिजन G. ओके. त्यानंतर रोल नंबर आहे. रोल नंबर टाकताना फक्त नंबर लिहायचा आहे बघा, म्हणजे G25 G20 असं नाही लिहायचं, फक्त ओनली मेन्शन रोल नंबर. तुमचा रोल नंबर सांगा सायली. हॅलो. रोल नंबर 2. ओके. 2. हा, लिहिलं ना. हा, त्यानंतर तुमचं ज्युनियर कॉलेजचं नाव मेन्शन करायचं आहे. तुम्ही कुठल्या ज्युनियर कॉलेजमधून 12वी पास कंप्लीट केलेलं आहे ते नाव लिहायचं आहे या ठिकाणी. तर ज्युनियर कॉलेज लिहित असताना सगळ्यांनी एक काळजी घ्यायची की पूर्ण नाव लिहायचं आहे, शॉर्टकट वापरायचे नाहीत. ओके. फॉर एक्झाम्पल, बरेच जे काही विद्यार्थी मंगळवेढ्यामध्ये असतील, की संत दामाजी महाविद्यालय मंगळवेढा म्हणून आले असतील, तर काही जण असं लिहितात की SSDM. तसं न लिहिता ते पूर्ण लिहा. ओके. श्री संत दामाजी महाविद्यालय मंगळवेढा असं पूर्ण तुमच्या ज्युनियर कॉलेज नाव लिहा. हा, तुमचं सायली सांगा ज्युनियर कॉलेज. यशवंत ज्युनियर कॉलेज. आता इथं तुम्ही कॅपिटल वापरा किंवा स्मॉल लिहा, काय अडचण नाहीये. यशवंत ज्युनियर कॉलेज. हा. हा, यशवंत ज्युनियर कॉलेज भोसे. भोसे. ओके. त्यानंतर ते ज्युनियर कॉलेज कुठे, भोसेमध्ये आहे ना? हा. भोसे. कॉलेजचं लोकेशन सांगायचं या ठिकाणी, भोसे. ओके. हा, आता हे माहिती झाली. त्यानंतर आता पुढं काही तुम्हाला क्वेश्चन्स दिलेत, त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला तिथे मार्किंग करायचं आहे, रेटिंग करायचं आहे. तर इथं बघा एक लाईन दिलेली आहे, रेटिंग 1 being मिनिमम मार्क्स, 5 being मॅक्झिमम मार्क्स. म्हणजे कमीत कमी 1 मार्क आणि मॅक्झिमम 5 मार्क्स आहे, लक्षात ठेवा. आणि जो शेवटचा पॉइंट आहे तर तो NA, नॉट ऍप्लिकेबल. NA स्टँड्स फॉर नॉट ऍप्लिकेबल. तर आता हे मी पॉइंट्स वाचतो, त्याप्रमाणे तुम्ही तुम्हाला मार्क द्यायचे तुमचे वैयक्तिक. तर ब्रँड नेम ऑफ इन्स्टिट्यूट क्रिएटेड बाय डॉक्टर BP रोंगे सर अँड हिज टीम. आता तुम्ही ऍडमिशन घेताना म्हणजे ऐकलं असेल, रोंगे सरांचं बऱ्यापैकी इथं नाव आहे किंवा कॉलेज हे रोंगे सरांच्या नावाने ओळखलं जात आहे. तर तुम्ही त्या गोष्टीवरती इम्प्रेस होऊन ते तुम्ही कॉलेज सिलेक्ट केलेलं आहे. तर त्याच्याप्रमाणे मार्क द्यायचे. आता मी मार्क्स देतो. सायली तुम्ही नंतर तुम्ही सबमिट करू शकता, मी तुमचा फॉर्म सबमिट करत नाही, फक्त मी मार्क देतो. 5 मार्क्स सपोज. त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे, अटेंडेड गायडन्स सेशन बाय इन्स्टिट्यूट. ओके. आमच्या इन्स्टिट्यूटचे तुम्ही सेशन्स अटेंड केले असतील, ऑनलाईन ऑफलाईन काय असेल ते, त्या गोष्टीवर तुम्ही इम्प्रेस होऊन तुम्ही इथं ऍडमिशन घेतलं असेल.
तर मार्किंग करताना तुम्हाला द्यायच्यात 1 मार्क, 2 मार्क्स किंवा 3 किंवा 4, जे तुमचं ओपिनियन असेल त्याप्रमाणे. त्यानंतर गॉट इम्प्रेस विथ कल्चर, डिसिप्लिन आणि फॅसिलिटी ऑफ द स्वेरी. स्वेरीच्या तो एक कल्चर किंवा डिसिप्लिन किंवा असणाऱ्या फॅसिलिटीज ह्या गोष्टी बघून तुम्हाला कॉलेज आवडलं आणि तुम्ही सिलेक्ट केलेलं आहे. ओके. हा. त्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे लाईक्ड अँड बेनिफिटेड विथ द सीईटी क्रॅश कोर्स. आता सीईटी क्रॅश कोर्स आता आपण कोविडमुळे घेऊ शकलो नाहीये, त्यामुळे सर्वांसाठी तो नॉट ऍप्लिकेबल असणार, लक्षात ठेवा. किंवा असे काही विद्यार्थी असतील की ज्यांनी 18-19 मध्ये किंवा ऑनलाईन क्रॅश कोर्स अटेंड केला होता. नॉट ऑफलाईन, ऑनलाईन सीईटी क्रॅश कोर्स अटेंड केला होता, बरोबर आहे का? ज्यांनी ऑनलाईन सीईटी क्रॅश कोर्स अटेंड केला होता त्या गोष्टीकडे बघून आम्ही इथं ऍडमिशन घेतलेलं आहे, त्याप्रमाणे त्याला रेटिंग करायचं आहे. त्यानंतर लाईक्ड विथ हॉस्पिटॅलिटी अँड ग्लॅमर ऑफ इन्स्टिट्यूट ड्युरिंग फिलिंग द ऑनलाईन ऍप्लिकेशन फॉर्म. आता ज्यावेळेस तुम्ही ऑप्शन फॉर्म भरायला आला किंवा रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी आला होता, त्यावेळेस तिथलं तुम्हाला जे काही सपोर्ट केले फॅकल्टीने फॉर्म भरण्यासाठी किंवा ज्या गोष्टी तुम्हाला इथं कॅम्पस फिजिकली आल्यामुळं आवडला कॅम्पस, त्यामुळे तुम्ही ते इथं ऍडमिशन घेतलं, त्याप्रमाणे तुम्ही तिथं मार्किंग द्यायचं आहे. फोन कॉल्स अँड फॉलोअप ऑफ टेकन आफ्टर फिलिंग द ऑनलाईन ऍप्लिकेशन फॉर्म. म्हणजे तुमचा फॉर्म भरल्यानंतर, रजिस्ट्रेशनचा फॉर्म भरल्यानंतर आमच्या फॅकल्टीने तुम्हाला वारंवार फोन कॉल्स केले, फॉलोअप घेतला, तर त्या गोष्टीकडे तुम्हाला चांगलं वाटलं म्हणून तुम्ही इथं ऍडमिशन घेतलं, तर त्याप्रमाणे मार्किंग करा. त्यानंतर गॉट इम्प्रेस्ड विथ अकॅडमिक रिझल्ट्स ऑफ इन्स्टिट्यूट. तर इथले तुम्हाला रिझल्ट्स आवडले, विद्यापीठामध्ये जर त्या वर्षी टॉपर्स असतात, ह्या गोष्टी आवडल्यामुळे मी इथं घेतलं ऍडमिशन, तर तुम्ही मार्क्स त्याप्रमाणे द्यायचे. त्यानंतर गॉट इम्प्रेस्ड विथ न्यूज ऑफ प्लेसमेंट बाय स्वेरी. आपल्याला माहित आहे स्वेरीची प्लेसमेंट एकदम टॉप आहे, तर त्या गोष्टीकडे बघून तुम्ही या ठिकाणी ऍडमिशन घेतलं. त्यानंतर गॉट इम्प्रेस विथ न्यूज ऑफ रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ॲट स्वेरी. तर रिसर्च ऍक्टिव्हिटी ह्या खूप मोठ्या प्रमाणात चालतात, बरेचसे गव्हर्नमेंटचे फंड्स कॉलेजला दरवर्षी मिळत असतात करोडमध्ये, तर त्या गोष्टी तुम्ही न्यूजपेपरमध्ये ऐकल्या किंवा बऱ्याचशा माझ्या रिलेटिव्ह कडून मिळाली किंवा एक डिस्ट्रिक्ट स्टुडंट मिळाली, त्यामुळे ते चांगलं वाटलं तुम्हाला म्हणून ऍडमिशन घेतलं. तर त्या गोष्टीकडे बघून तुम्ही मार्क्स पुटअप करायचे स्वतःचे. गुड हॉस्टेल्स विथ ऑल फॅसिलिटीज. तुम्ही इथं कॅम्पसमध्ये आल्यानंतर हॉस्टेल्स बघितलेले आहेत, फॅसिलिटी बघितले आहेत, त्या गोष्टीकडे बघून तुम्ही इथं प्रेफरन्स दिला, चॉईस दिलेला आहे. त्यानंतर अर्न अँड लर्न स्कीम, मेरिट स्कॉलरशिप्स. तर हे एक अर्न अँड लर्न स्कीम आहे कॉलेजकडे, म्हणून मी आपण ऍडमिशन घेतलं, किंवा मेरिट स्कॉलरशिप मिळतात जर त्या वर्षी मुलांना, तर त्या गोष्टीकडे बघून ह्या ठिकाणी ऍडमिशन घेतले, त्याप्रमाणे तुम्ही रेटिंग करू शकता. त्यानंतर सिक्युअर्ड अँड रॅगिंग फ्री कॅम्पस. तर हा कॅम्पस एकदम महाराष्ट्रामध्ये बघितलं तर ते एकदम सिक्युअर्ड आहे मुलांसाठी, मुलींसाठी, तर त्याच्यामुळे तुम्ही या ठिकाणी ऍडमिशन घेतलेलं आहे, त्याचं रेटिंग करायचं आहे. नंतर लास्ट पॉइंट, लोकल स्टुडंट यूज फॉर ट्रान्सपोर्टेशन अँड कम्फर्ट. जे कॉलेजचे जवळचे विद्यार्थी आहेत, आपल्या कॉलेज एकदम जवळ आहे आणि चांगलं आहे म्हणून आपण या ठिकाणी ऍडमिशन घेतलं असेल, त्याप्रमाणे तुम्ही मार्काचं रेटिंग करायचं आहे. त्याच्यानंतर पुढचा सोर्स अँड मोटिवेशन. तर तुम्हाला आन्सर येस नो मध्ये द्यायचा आहे. तुमच्या रिलेटिव्हनी किंवा नेबर्सनी किंवा फ्रेंड्सनी इथं तुम्हाला रिकमेंड केलेलं आहे ऍडमिशन घेण्यासाठी, तर केला असेल तर येस, नो असेल तर नो लिहा. माय टीचर्स फ्रॉम ज्युनियर कॉलेजेस रिकमेंडेड स्वेरी. तुमचं आता बऱ्यापैकी ज्युनियर कॉलेजमध्ये कोणतरी इन्फ्लुएन्शियल टीचर असतात किंवा तुम्ही त्यांचं ऐकता किंवा त्यांचे सल्ले फॉलो करता. असा कोणी शिक्षकांनी तुम्हाला स्वेरीबद्दल सांगितलं असेल, तुम्ही या ठिकाणी ऍडमिशन घेतलं असेल तर येस म्हणा, नसेल सांगितलं तर नो म्हणा. त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे, पॅरेंट डिसाइडेड आय हॅड नो रोल इन द डिसिजन. म्हणजे पालकांनी मला इथं पाठवलेलं आहे, माझा त्यात काही रोल नाही डिसिजन ऍडमिशन इथे घेण्यामध्ये, अकॉर्डिंगली येस म्हणा. ओके. त्याच्यानंतर गॉट ऍडमिशन थ्रू TFWS और EWS. मग TFWS मधून स्कीममध्ये मला ऍडमिशन मिळालेली आहे, तर त्याप्रमाणे त्याला येस किंवा नो आन्सर तुम्ही द्यायचा आहे. ओके. आणि त्यानंतर लास्ट क्वेश्चन आहे बघा, तो क्वेश्चन ऑप्शनल आहे, कंपल्सरी नाहीये. तुम्हाला जर काय अजून काय तुमचा एक्सपिरियन्स स्वेरी बद्दलचा असेल तर तुम्ही लाईन मध्ये तुम्ही इथं लिहू शकता. आणि ते सर्व झाल्यानंतर तुम्हाला सबमिट बटन दाबायचं आहे. सबमिट बटन दाबण्याचा विसरायचं नाही. ओके. जर सबमिट बटन दाबलं तर तुमचा फॉर्म तिथं आमच्या पण ऍक्सेप्ट होतोय, नाही तर होत नाही, इथे लक्षात. तर सायली, तुमचा मी फॉर्म काही सबमिट करत नाही, तुमचं ओपिनियन तुम्हीच या ठिकाणी मांडायचं आहे, टिक मार्क करायचे आहे. ठीक आहे. कुणाला काय अडचण? ओके सर. कुणाला काय अडचण आहे नो याच्यामध्ये? सर. नो सर. नो सर. ओके. नो सर.
आणि जर फॉर्म भरताना जर अडचण असेल तर माझा नंबर भानुसे सर तुमचे CC त्याच्यामध्ये मी नंबर मेन्शन केलेला आहे, मला कॉल करा, पण व्यवस्थित फॉर्म भरून द्या. कारण हा फॉर्म हा आपल्याला आपल्या कॉलेजला माहित आहे NBN NAC अक्रेडिटेशन आहे, तर एक सर्वे फॉर्म आपल्याला त्यांना प्रेझेंट करावा लागतो. तुमचं जे काही ओपिनियन आहे त्या ठिकाणी मांडायचं, लक्षात ठेवा. आपल्या मित्राचं ऐकून किंवा बाकी कोणाचं ऐकून तसं नाही का, जे तुम्हाला आवडल्या गोष्टी ते तुम्ही इथं फक्त एक्सप्रेस करायचे. ठीक आहे, विल इट ओके? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay, thank you for patience listening, and I hope that you will complete this task today itself. फक्त 5 मिनिट लागतील फॉर्म भरण्यासाठी. Okay, sir. Okay, thank you very much. Okay, sir. Now I will request Nagane sir to continue. Continue, sir. Thank you. Okay, so now I will stop sharing this screen, and I think this is the last few minutes are there, so I just wanted to confirm absent roll numbers. So roll number 6, are you there? Roll number 6. Yes, sir. Okay, then roll number 7. Roll number 9. Yes. Okay, yes, 7 you are present. 9. Yes, Uh, sir. Okay, then 11. Yes, sir. Then 13. Roll number 14. Present, sir. 15. Present, sir. Then roll number 17. Present, sir. Roll number 19. Present, sir. 20. Then roll number 25. Present, sir. Roll number 28. Present, sir. 29. Then roll number 32. Present, sir. Roll number 34. Roll number 35. Present, sir. 37. 38. Yes, sir. 39. Present, sir. Then 45. Then 48. Yes, sir. 49. 50. 51. 52. Then 52. Present, sir. okay, 54. 55. Present, sir. Then 61. 62. Yes, sir. Then 64. Yes, sir. 65. Present, sir. 66. 70. 72. Present, sir. Okay, 70 present. 72. Present, sir. Okay, check absent numbers if you are there. Roll number 13, roll number 20, roll number 29, roll number 34, 37, roll number 45, 49, 50, 51, 54, 61, 66. These are absent numbers. Okay, so actually this is the last minute now, and we are not able to continue our articles. Next class we people will complete articles and next part. Meanwhile, you people will go for more information about articles. You can search on internet if you have any book or something. From that you can cover remaining part. Okay, so thank you for joining me today, and it's all right. We'll stop here.